Hello? I'm just Yes, sir. yeah, fine. See, last class, right? మేము ఏం నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో? ఎస్, పునీత్ ఏం నేర్చుకున్నాం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్లో? Open loop amplifier, closed loop gain, and loop gain. లూప్. Feedback గురించి సార్. సో మేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్పామంటే, Errors. లైక్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఈరోజు నేను బ్యాచ్ 2కి తీసుకున్నాను గెయిన్ ఎర్రర్ గురించి చెప్పాను. సో ఎ ఫ్యూ థింగ్స్ అది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన క్లాస్ని డిస్కస్ చేస్తాను. ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం. See, what did we discuss in the last class? A quick recap actually. We basically started with open loop gain, open loop amplifier, and we have said that this is very sensitive. What? Sensitive to what? Temperature. This is clearly undesired because this open loop amplifier could be a voltage amplifier. The active parameter in this voltage amplifier is voltage gain. This open loop amplifier could be a current amplifier, and the active parameter in this current amplifier is current gain. This open loop amplifier could be a transconductance amplifier. Okay, this gain is which gain? Active parameter in the ikkada trans conductance gain. Antenama? Yes, sir. Family is true. And last line, trans resistance. This could be also resistance amplifier. Active parameter in the trans resistance gain. All of these active parameters are what? Very sensitive to temperature, and this is clearly undesired. And what we want active parameter to be what? Insensitive to temperature. అంతేగా చెప్పింది. Yes, sir. So this is done using negative feedback. So మేము నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే? నెక్స్ట్ we have said that we have calculated gain with feedback, that is negative feedback total closed loop gain is G by 1 plus GH. Then we have concentrated on this quantity and we have said this is nothing but loop gain. So how to calculate loop gain? That is another issue. So we have said make V into 0, second point break the loop, apply V test, and take the V return in which feed forward direction. Then V return by V test gives us what? Loop gain. And then how to find out negative feedback or positive feedback? How to find positive feedback? ఇది కూడా చూసాం. ఏం చూసాం ఇది? సో లూప్ బ్రేక్ చేస్తే మా లూప్లో ఒక చోట ఇంక్రీజ్ చేస్తే రిటర్న్ పాత్లో డిక్రీజ్ అయితే ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇది ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే రిటర్న్ పాత్లో అదేందమ్మా ఏ ఫీడ్బ్యాక్? అంతేనమ్మా? అంతేనా ఫామిదా? అంతే సార్. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ లో ట్రాకింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ట్రాకింగ్. లాస్ట్ రైట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ థింగ్. లైక్ ఇంకోటి ఏం చెప్పామంటే సపోజ్ G by 1 plus GH, this is the closed loop gain. You see here, if loop gain is far greater than 1 in negative feedback, then I can write the closed loop gain as 1 by H. That is the closed loop gain entirely dependent on feedback factor, but it is not at all dependent on what? The active parameter G. So thereby we try to implement this feedback factor using a passive network, mostly typically resistive. So now closed loop gain is now
dependent on only feedback factor but not on active parameter, provided loop gain should be very very high. So దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను. So we want a closed loop gain of 10. So just now we have seen in an ideal case, like, so closed loop gain with if the loop gain is very very high, then I can approximate this to be what, 1 by h, and I want this gf to be 10. For this case, h is equal to 1 by 10. Therefore we have discussed 3 cases. I have given it to 3 students. Their job is to get a closed loop gain of 10. All of them have same feedback factor 1 2, but one student has picked up the open loop gain to be 100 here, the second case 500, and the third case it was infinite. So finally in the first case, if it is 100, gh is the loop gain, this is 10, and here it is 500 into 1 by 10, it is 50. They have found out what the closed loop gain in both the cases. It found out 9.09. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఇతని టార్గెట్ ఏంది? కేస్ 1 లో ఎంత టార్గెట్ పెట్టాడు? గెయిన్ ఎంత కావాలి? హలో, 10. He got how much? 9.09. ఇతనికి ఎంత వచ్చింది? 10. ఇతని టార్గెట్ కూడా 10. 9.8. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంతమ్మా? గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంత? 10 minus 9.01. Is it true? 0.91. అంతేనా కదా? ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎంతమ్మా? హలో, అర్థమవుతుందా ఇది? 0.2. Is it true? Yes sir. 0.2. It is 0.02. అంతేనా కదా? 0.02. 0.2 కదా? 10 కదా గెయిన్ కావాల్సింది. టార్గెట్ ఎంత? 0.2. యా, 0.2. 0.2. 0.2 ma. So if g is equal to infinite, right, then loop gain is equal to infinite. So the closed loop gain will be here. How much? 10. So ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇక్కడ గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంత? 0 here. సో విత్ దిస్ మేము ఇంకా ఇంకోటి చూసామంటే ఎర్రర్ ఇన్ ఆల్ ద 3 కేసెస్ చూసాం. ఎర్రర్కి కూడా ఒక వోల్టేజ్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసాం మేము. సో లూప్ గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుంటే ఏమవుతుందమ్మా? ఎర్రర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది, అంతేనా కదా? సో ఫీడ్బ్యాక్ స్ట్రెంగ్త్ దేనిపైన డిపెండ్ అయింది? లూప్ గెయిన్ యాక్యురసీ. లూప్ గెయిన్. లెట్స్ సీ, ఈ రోజు టాపిక్ చూద్దాం. నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ ఇస్ దిస్. Okay, and this we all know, closed loop amplifier. This is closed loop gain g by 1 plus gh, with an assumption that h is not loading g is not loading h. If loop gain is far greater than 1, then v out is up by v in the closed loop gain is approximately 1 by h. మరి చూడండి, if loop gain is equal to infinity, that is gh infinite అయితే v out by v ఏమవుతుందమ్మా? v 1 by h. ఇదే నేను ఐడియల్ గెయిన్ అంటాను. ఏమంటానమ్మా? ఐడియల్ గెయిన్. హలో, ఓకే. If gh is finite, then v out by v is not exactly equal to how much? 1 by h. 1 by h. It means there is some error. This error is known as, what is it? Gain error అంటారమ్మా దీన్ని. అర్థమైందా? ఈ గెయిన్ ఎర్రర్ అంటే ఏందో ఇప్పుడు చూడండి, ఒకసారి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మాకు గెయిన్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? కావాల్సిన గెయిన్ ఎంత? 10 sir. 10. బాగా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకు? 9.09. Is it true? Yes sir. సో g by 1 plus gh నేను ఎలా రాసుకుంటాను చూడండి. ఒకటి ఐడియల్ గెయిన్, ఐడియల్ క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ ఎంత? ఇది 1 by h. ఎప్పుడు పాసిబుల్ ఇది? వెన్ లూప్ గెయిన్ ఎంతమ్మా? ఇన్ఫినిట్. నేను ఎలా రాస్తున్నాను చూడండి,
I'm taking out what GH as common in this. So this is what 1 by H times 1 by 1 plus 1 by GH. ఇందాక మీరు గమనిస్తే 10 రావాల్సింది మీకు ఐడియల్ గెయిన్ 1 by H ఎంత రావాలి 10 కావాలి, మీకు ఎంత వచ్చింది 10 రాకుండా 9.09 వచ్చింది. అంటే మీరు ఈ 9.09 ఎలా రాస్తారమ్మా, ఐడియల్ టైమ్స్ 1 మైనస్ సమ్ ఎర్రర్ ఎప్సిలాన్, దీన్నే గెయిన్ ఎర్రర్ అంటారు. మీకు ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇది 9.09 కదా ఇందాక వచ్చింది మీకు. Yes, sir. దిస్ కరస్పాండ్స్ టు వాట్ 1 by H. ఈ ఫ్యాక్టర్ని నేను 1 మైనస్ ఎప్సిలాన్ గా రాస్తాను. అది ఎలా రాస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి. ద థింగ్ హియర్ ఇస్, ఒక ఎక్స్ అనే క్వాంటిటీ ఉంది, లైక్ ఎక్స్ అయిందంటే ఇక్కడ 1 by H కావాలి నాకు, అది ఐడియల్ గెయిన్. బట్ జిహెచ్ ఫైనైట్ వస్తే నాకు 1 by H రాదు, దానికంటే తక్కువ వస్తుంది, అంటే లెస్ దాన్ ఎక్స్ వస్తుంది, అంటే లెస్ దాన్ 1 by H వస్తుంది. ఈ లెస్ దాన్ ఎక్స్ ని ఎలా రాస్తున్నాను, ఎక్స్ ఇంటూ 1 మైనస్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ఎర్రర్. ఎర్రర్. ఈ ఎర్రర్ ఎప్పుడు 0 అవుద్ది, లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫైనైట్ ఉన్నప్పుడు, అంతేనా కదా. ఇదే నోషన్ లో నేను ఎలా రాస్తున్నాను ఒకసారి గమనించండి. రమణ బాబు అర్థమవుతుందా? హలో రమణ బాబు. సార్ అర్థమవుతుంది సార్. సో వి అవుట్ బై విని ఎలా రాసుకున్నాం, ఇలా ఐడియల్ గెయిన్ ఇలా తెప్పించుకోవడం కోసం నేను GH ని కామన్ తీసాను డినామినేటర్లో. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి వాట్ హియర్ 1 ప్లస్ 1 by GH వస్తుంది. సో 1 by H ఇక్కడ రాసుకున్నాను, ఈ GG క్యాన్సిల్ అయితే ఇంటూ దిస్ థింగ్. ఈ సెకండ్ పార్ట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి, 1 యాడ్ చేశాను, 1 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి, ఇట్ విల్ ఓంట్ చేంజ్ ద క్వాంటిటీ, రైట్, అంతేనా కదా. దెన్ ఇక్కడ నేను ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాను, 1 మైనస్ ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ 1 by GH. దిస్ 1 మైనస్, ఇక్కడ చూడండి మా 1 by GH బై 1 ప్లస్ 1 by GH, ఎల్సిఎం చేస్తే నాకు ఇంత వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ పార్ట్నే నేను గెయిన్ ఎర్రర్ అంటాను. మనకు కావాల్సింది ఏందమ్మా 1 by H. ఓకే, ఒకవేళ GH ఇన్ఫైనైట్ అయితే, కెన్ సమ్వన్ టెల్ మీ, ఇఫ్ GH is infinite, Gain this error. part 0, then you'll get how much error? Gain ఎంత 1 వస్తుందమ్మా by ఇక్కడ? H. 1 by H. 1 by H you are going to get. So I'll call gain error as this quantity, epsilon equal to 1 by 1 plus GH. Okay, and what is this H? This is an ideal gain at GH is equal to how much? Infinite. So percentage gain error. Hello, Veerababu. Hey, who is this? పునీత్ ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయినట్టు రైడు. పునీత్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇన్ఫార్మ్ చేయి. So this part is what? Gain error. So therefore the percentage gain error is nothing but 1 by 1 plus GH times what? 100.
So percentage gain error is how much? 1 by 1 plus GH times 100. So therefore, I took a previous example how to calculate gain error. You see here, idealized gain enta Puneet dintlo ee example lo ideal gain entama 10 sir. 10 1 by h ante 10. So actual gain enta calculate V out by V and G by 1 plus GH antena Puneet idi 100 Yes, sir. divided by 1 plus 100 times 1 by 10. Then I'm going how much I got? 9.09. 09. So the error enta gain error enta ikkada 10 minus 9.09. How much is this? 0.91. 0.91. So therefore the percentage error చూస్తున్నాను చూడండి gain error 10 కి 0.91 error 100 కి ఎంత? So 100 by 10 into 0.91. So I'm going to get nearly what 9.1%. నేను ఇదే క్వాంటిటీ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను 1 by 1 plus GH times 100. So I2 got what, how much here? 100 divided by 1 plus GH and 10 ikkada 100 into 1 by 10. So 100 by nearly how much is it? This is also what 9 point how much? 1. 9.1. Yeah. ఇక్కడ మేము యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం తీసుకోలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ గాట్ ద సేమ్ థింగ్. సో దిస్ వే ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ బేసికల్లీ ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే I want to design a negative feedback amplifier having an ideal closed loop gain of 20. Entama? Ideal closed loop gain enta kavali 20 with a gain error less than or equal to 0.1%. You just focus చేయండి దీనిపైన. ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నానమ్మా క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాను ఎవరైనా చెప్తారా? రమణ బాబు ఏ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఇచ్చాను? G by 1 plus GH ఇచ్చానా ఆర్ విచ్ వన్? ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ అన్నాను. యా 1 by h ఇచ్చాను అంతేనా ఫామిదా? Yes sir, 1 by h. I have given what 1 by h here. సో ఇంకో పార్ట్ ఏమి ఇచ్చానమ్మా గెయిన్ ఎర్రర్ కావాలన్నాను. ఆ గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంత ఉండాలి? షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ఇట్? 0.1%. అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో డిజైన్ అంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చెప్తారా ఎవరైనా? G and H. So with this information ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ మీకు ఏ క్వాంటిటీ వచ్చేసినట్టు? H 1 by 20. అంతే కదా. సో V అవుట్ బై V ఇన్ ఐడియల్ అంటే లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిట్ ఉన్నప్పుడు ఎంత? ఇది 1 by h, ఇది 20 కావాలన్నాడు. సో h ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 1 by 20. యూ గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఏమన్నాడమ్మా? గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంత అన్నాడు? దిస్ యాక్చువల్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నాకు ఆప్ యాంప్లో అడిగారు. ఇదే నేను ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక ఇంటర్వ్యూలు PhD ఇంటర్వ్యూలు అడిగారు ఇది. సో విత్ దట్ ఇంటెన్షన్ అంటే చాలా సింపుల్, ఇది స్టూడెంట్కి ఐడియా ఉండాలి చెప్తున్నాను ఇది కూడా. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? గెయిన్ ఎర్రర్ని షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.1%. గెయిన్ ఎర్రర్ ఇందాక చూసాం. హౌ మచ్ ఇస్ దిస్? 1 by 1 plus GH. 1 by 1 plus GH into 100 ఎంత ఉండాలమ్మా? 0.1% ఉండాలి. So 1 by 1 plus GH will be what? Less than or equal to 0.1 by 100 is nothing but 10 power minus 3. If I bring it back 1 plus GH to the right side and this 10 power minus 3 to the other side, it will come out to be what? 10 cube. So finally GH came out to be what? It is greater than or equal to what? It should be 999 for a gain error of what? Less than or equal to 0.1%. So this is my loop gain. But I took GH to be what? In order to make things simpler. ఎంత తీసుకున్నానమ్మా GH? 1000 తీసుకున్నాను. Since I know the value of H, I can calculate the value for what? G. G is equal to 1000 by H, but H is 1 by 20. So 20 by 20 into 1000 is nothing but 20,000. So 2 into 10 power 4. You got my point what I'm saying? Yes sir. So G is equal to 2 into 10 power 4. ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్నానమ్మా
క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. వి అవుట్ బై వి ఇన్, జీ బై 1 ప్లస్ జిహెచ్, జీ ప్లస్లో 2 ఇంటూ 10⁴ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ జీ టైమ్స్ హెచ్. ఇందాక చూసారు జిహెచ్ మీరు ఎంత తీసుకున్నారు, 1000 తీసుకున్నారు. ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇట్ హియర్. I got it to be 19.98. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 19.98, approximately 20. టార్గెట్ ఎంత? ఐడియల్ గెయిన్ టార్గెట్ ఎంత? 20, sir. 20. 19.98 వచ్చింది. గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంతమ్మా? 20 మైనస్ 19.98. హౌ మచ్? పాయింట్ అంతే కదా, 0.02 కదా. హలో, Yes, sir. సో గెయిన్ 20కి ఎర్రర్ 0.02 ఉంది, 100కి అంత, అది పర్సంటేజ్ గెయిన్ ఎర్రర్. సో ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇది? 100/20 ఇంటూ 0.02 ఎంత వచ్చింది? 0.1%. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఎంతగా గెయిన్ మీకు ఎంతగా మీరు డిజైన్ చేసింది? ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాట్? 0.1%. పునీత్, ఇఫ్ ఐ టుక్ జిహెచ్ టు బి 10⁴ ఉందనుకో, ఇంకా గెయిన్ ఎర్రర్ ఇంకా తగ్గిపోద్ది కదా. Yes, sir. మీద అర్థమైందా ఇది? గౌతమ్, Yes, sir. కావ్య, ఇది చూడండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. రిపీట్ ద అబౌవ్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ టు బి వాట్? 20 అండ్ గెయిన్ ఎర్రర్ ఈక్వల్ టు 0. మీద ఇది ఎలా చేస్తారు చెప్తారా? Infinity. అది కాదు, హెచ్ ఎంత అవుతుంది? 1/20, sir. 1/20. గెయిన్ ఎర్రర్ 0 అవ్వాలంటే జిహెచ్ ఎంత ఉండాలి? ఇన్ఫైనైట్. Yes. ఇన్ఫైనైట్, అంతేనా? సో పర్సంటేజ్ గెయిన్ ఎర్రర్ 0 ఉండాలంటే, సో 1/1 ప్లస్ జిహెచ్ టైమ్స్ 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో జిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఇన్ఫైనైట్. సో హెచ్ 1/20 అయితే ఏమవుతుంది? జీ కూడా ఇన్ఫైనైట్. సో ఈ కేసులో క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఏమవుతుందమ్మా? ఎగ్జాక్ట్లీ 20, sir. 20. ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. రిపీట్ ద అబౌవ్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ టు బి వాట్? 10 అండ్ గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంతమ్మా? 0.0. Less than or equal to. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.01%. ఇది చేస్తారా? ఇక్కడ హెచ్ ఎంత చెప్పగలరా దీంట్లో, ఈ ప్రాబ్లంలో? ఈ అసైన్మెంట్ 1/10. 1/10. ఓకే, వెరీ గుడ్ మా. 10/100 దట్ ఈస్, అంతేనా? హలో, 10/100. The same thing, right? One is saying 10, another is saying 0.1, another is saying 10/100. All are same, no man. Hello? Yes, sir. Yeah. The next thing here is, next thing calculate చేస్తున్నాను చూడమ్మా. This is the closed loop gain with negative feedback. G/1 plus GH. You know, this is G is nothing but open loop gain. Now, next intention ఏంటంటే, if the open loop gain is varying by some percent, then with how much percent the closed loop gain will vary? ఏందమ్మా? ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇంత పర్సెంట్ వేరీ అవుతా ఉంటే క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్ ఎంత పర్సెంట్ వేరీ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ అన్నమాట. యు గాట్ మై పాయింట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? సార్, హలో, ఎస్ సార్, ఐడియల్ గెయిన్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఎర్రర్ 0 ఉండాలి కానీ సార్, అంటే క్వశ్చన్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు లెస్ దెన్. చూడు, నేను మాట ఏం చెప్తానంటే, ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ అన్నాను ఇక్కడ. ఐడియల్ అంటే నా ఉద్దేశంలో ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ అంటే ఏంటంటే, లూప్ గెయిన్ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిట్ ఉండాలి సార్. అప్పుడు ఎంత? ఇది 1/h, ఇది 10. అవును సార్. అలాంటప్పుడు గెయిన్ ఎర్రర్ అనేది 0 ఉండాలి సార్. యాక్చువల్లీ చూడు, గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంత చెప్తున్నాను నేను? గెయిన్ ఎర్రర్ 0 అయితే డెఫినెట్లీ ఇది లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. అవును సార్. నేను గెయిన్ ఎర్రర్ ఎంత అడుగుతున్నాను? లెస్ దాన్ 0.01%. అంటే ఇది లూప్ గెయిన్ ఫైనటే కదా అప్పుడు దాని అర్థం. అవును సార్. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ వచ్చేటట్టు డిజైన్ చేయాలి అని చెప్పారు కదా సార్, అప్పుడు ఎర్రర్ 0 అవుతుంది. నేను ఐడియల్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏం చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ చూడు ఒకసారి. ఇదేంది ఇది?
ఐడియల్ నీ టార్గెట్ ఎంత యాక్చువల్లీ అదనమాట. ఓకే నువ్వు 10కి డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నావు అంతేనా కదా? అంటే నీ టోటల్ గెయిన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయిపోతుంది? ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ పైన. అర్థమైందా? బట్ నీ లూప్ గెయిన్ ఫైనైట్ ఉండడం వల్ల యువర్ ఎండింగ్ అప్ విత్ వాట్ సమ్ ఎర్రర్. బట్ నేనేమంటున్నాను, ఆ ఎర్రర్ ఇంత అంటే 0.1% కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటున్నాను. అలా డిజైన్ చేయి. అంటే అర్థమైంది, యువర్ ఫిక్సింగ్ హెచ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఐడియల్ క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్. So based depend upon what the gain error, you will set the value of G, capital G. Okay sir. You got my point? Yes sir. Okay. Who is this? Sir, Sohail sir. Okay, Sohail. See, ఇప్పుడు చూడండమ్మా, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, if open loop gain is varying by some percent, then with how much percent the closed loop gain will vary. Okay. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, ఒక క్వాంటిటీ ఎక్స్ అనే క్వాంటిటీ ఉంది, దాంట్లో చేంజ్ వచ్చింది డెల్టా ఎక్స్. నాకు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ కావాలి. అప్పుడు అర్థమైంది అంటే ఎక్స్కి డెల్టా ఎక్స్ చేంజ్ అయితే 100కి ఎంత, ఇదేంది పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్. అప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ 100 టాప్లో వెళ్ళింది, ఎక్స్ కిందకు వచ్చింది ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్, అంటే డెల్టా ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100. అంటే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఎందుకు చెప్పానంటే, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఉన్నాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, డిజీ బై జీ, డెల్టా జీ డివైడ్ బై క్యాపిటల్ జీ ఇంటూ 100. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ అన్నాను అనుకో, డెల్టా జిఎఫ్ డివైడ్ బై జిఎఫ్ ఇంటూ 100. వాట్ మీకు అది చెప్పింది అర్థమైందా? నాకేం కావాలి, ఎక్స్ అనే క్వాంటిటీ ఉంది, దాంట్లో ఎంత చేంజ్ వచ్చిందమ్మా, డెల్టా ఎక్స్ అనే చేంజ్ వచ్చింది. నాకు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ఇట్? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్. ఎక్స్కి డెల్టా ఎక్స్ వస్తే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, 100కి ఎంత అని చెప్పి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఈ 100 పైకి వెళ్తుంది, ఈ ఎక్స్ డినామినేటర్లో వస్తుంది, అంతేనా కదా? సింపుల్ థింగా కదా ఇది. Yes sir. 100 by x into delta x. This is nothing but delta x by x into 100. Similarly, నాకు ఎలా కావాలంటే ఇది పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇన్ క్యాపిటల్ జీ. ఇది ఎలా వస్తుంది, డెల్టా జీ బై జీ ఇంటూ 100. దీన్నే నేను డిఫరెన్షియల్గా మాట్లాడి ఉంటే స్మాల్ డీజీ బై డీజీ, డీజీ బై జీ ఇంటూ 100. ఇన్ఫినిటెసిమల్లీ స్మాల్ మా డీజీ అంటే. Similarly, percentage change in closed loop gain, that is GF, delta GF by GF into 100. గౌతమ్ అర్థమైందా ఇది? దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, DGF by GF into 100. అంతేనా గౌతమ్? సెన్సిటివిటీ పక్కన విషయం, అది తర్వాత మాట్లాడతాం. సో నేను ఫస్ట్ GF నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. నాకేం కావాలంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ వాట్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇస్తే వాట్ ఇస్ ద చేంజ్, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్, అది కావాలి నాకు. సో ఈ క్వాంటిటీలో జిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీ బై 1 ప్లస్ జిహెచ్లో డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటున్నాను నేను. గౌతమ్, నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి చూడు, ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఒకటి ఉంది గౌతమ్. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అన్నాను అనుకో, అంటే ఏంది, డివై బై డిఎక్స్ అడుగుతున్నాను నేను. అంటే ఇది 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏంది 2x. నేను అలా అడగట్లేదు, దీన్ని ఏమంటున్నాను, డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటున్నాను. ఏమంటున్నాను గౌతమ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చెప్పట్లా, విత్ వై ఈజ్ ఆల్సో ఏ వేరియబుల్, ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వేరియబుల్. అప్పుడు డివై డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్స్ తీసుకుంటాం, డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఏం చేస్తాం 2x, మళ్ళీ ఎక్స్ని ఏంది డిఎక్స్. అంతేనా గౌతమ్? మళ్ళీ గౌతమ్ ఈ డిఎక్స్ కామన్ తీసే రెండిట్లో, మళ్ళీ డివై బై డిఎక్స్ అప్లై చేస్తే నీకు యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. అంతేనా కదా? ఇది ఫార్ములా అర్థమైందా? ఇది చెప్పింది మీకు డైరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఇంకోటి ఏంది, డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. అంతేనా కదా?
The same way, right? I am differentiating on both sides. This, but with an assumption that h is what formula here? Constant, sir. Constant. ఇది చూడండి యూవి రూల్, ఇది u by v ఉంది. ఇక్కడ నేను యూవి రూల్ కూడా రాస్తున్నాను చూడండి. duv రూల్ అయితే u into dv plus v into du. u by v అయితే v into differential of u minus u into differential of v divided by denominator. What is it? V square. Okay. So v times du, u is what? Dg minus u times what? dv. dv అంటే ఏందమ్మా? 1 కి ఏంది 0 అంతేనా కదా? డిఫరెన్షియేట్ కాన్స్టెంట్ కి ఎంతమ్మా? 0. h ఏంది? కాన్స్టెంట్, పక్కకి తీసాను. g ఉంది ఇక్కడ, dg. You got my point what I am saying here? Yes, sir. So divided by v square, 1 plus gh whole square. You see here, u dot dv minus, sorry, what is it? v dot dv, sorry, v dot du. Once more, v dot differentiation of what? U minus u dot what? Differentiation of v. v కి ఏంది ఇక్కడ? 0 plus h constant బయటికి తీసాను, dg ఇక్కడ రాసుకున్నాను. So if I multiply this, so I am going to get this gh times dg, 1 plus gh times dg. So dg కామన్ తీస్తే దీంట్లో ఏమవుతుందమ్మా? ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. Which one? This నేను ఇక్కడ డివైడ్ చేశాను, ఇది యాక్చువల్లీ ఇది డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సింది. ఓకే, dg into what? This thing. So finally I have arrived at this equation. గౌతమ్ ఏం తీసుకొచ్చాను? dgf is equal to 1 by 1 plus gh whole square into dg. సో గౌతమ్ నాకేం కావాలి ఇక్కడ? dg by g కావాలి, dgf by gf కావాలి, అంతేనా కదా? పర్సెంటేజ్ చేంజ్. సో నేను అందుకే డివైడ్ విత్ gf ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇలా డివైడ్ చేసిన వెంటనే ఏమైంది ఇక్కడమ్మా? హోల్ స్క్వేర్ dg. gf అంటే ఏంది? g by 1 plus gh కదా? Yes, sir. సో ఈ 1 plus gh ఈ స్క్వేర్ లో ఒకటి పోతుంది. సో ఫైనల్లీ this came out to be dgf by gf is equal to 1 by 1 plus gh times dg by g. Is this okay? ఈ g ఉంది కదా ఇక్కడ. హలో, ఈ ఏ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది? డెల్టా x by x ఫార్మాట్ లో వచ్చిందా లేదా? ఇది Yes, అంతేనా sir. కదా? ఫార్ములా యు గాట్ ఇట్. Yes, sir. లాస్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ వాట్? 100. సో ఇక్కడ ఈ క్వాంటిటీ ఏంది? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్? వాట్ ఇస్ దిస్ క్వాంటిటీ? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్. ఇస్ దిస్ ఓకే? Yes, sir. సో 1 plus gh అనే ఫ్యాక్టర్ మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డీసెన్సిటివిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటారు. ఏ ఫ్యాక్టర్ అంటారమ్మా దాన్ని? విచ్ ఫ్యాక్టర్? డీసెన్సిటివిటీ ఫ్యాక్టర్. సో ఈ నోషన్ పైన ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడాను నేను. సో ఫైనలీ ఐ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ వాట్? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ లో ఇంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ అయింది అనుకో, ఐ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ వాట్ విత్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ మాట్లాడవచ్చు. జస్ట్ 1 plus gh అనే ఫ్యాక్టర్ తెలిస్తే. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను చూడండి. ఫర్ ద నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, ఇఫ్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇస్ 10%, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ అన్నారు. అమ్మా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఏమి ఇచ్చాను చెప్తారా ఎవరైనా?
1/1 plus దీంట్లో ఏమేమి క్వాంటిటీస్ ఇచ్చాను? dg/g into 100 ఇచ్చాను. ఎంత అది? 10. gh ఇచ్చేసాను, అంటే 1 డీసెన్సిటివిటీ ఫ్యాక్టర్ కూడా దీని నుంచి తెలిసిపోయింది. అంతేనా Yes, కదమ్మా? సో ఫైనల్లీ ఇదేమవుతుంది? ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు? dgf/gf into 100 is nothing but 1/1 plus gh. g 200, అంతేనా కదా? గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు డేటాలో ఒకసారి చూడండి. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇచ్చాడు 10, g ఇచ్చాడు, h ఇచ్చాడు, దీని నుంచి gh వచ్చేసింది. gh వస్తే డీసెన్సిటివిటీ ఫ్యాక్టర్ అంతా 41 ఇంటూ ఈ పార్ట్ అంతా 10. సో హౌ మచ్ ఐ గాట్? 10/41. ఎంత పర్సెంటేజ్ చేంజ్ అమ్మా? 0.24. 0.24. పునీత్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ టు 0.1%, జీ 200 కంటే ఎక్కువ ఉండాలా, 200 కంటే తక్కువ ఉండాలా? ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే యు మీన్ టు సే లూప్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉండాలి. లూప్ గెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది? యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా? అంటే గెయిన్ ఎర్రర్ తక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. గెయిన్ ఎర్రర్ అది ఓకే. పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఏమవుతుంది క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ లో? అది బాగా తక్కువ ఉంటుంది, అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. పునీత్, ఇది 0 అవ్వాలంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి సార్. gh ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. ఫైన్. ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను పునీత్ ఇక్కడ. ఇఫ్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ ఇస్ 10%, ఈ కేసులో పునీత్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్? ఇది చేయగలుగుతారుగా? ఎస్ సార్. ఈజీ ఇది, అంతేనా గౌతమ్? వీరబాబు? yes sir. సో నేను ఇక్కడ ఒక పార్ట్ మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుని వచ్చాను. లైక్ రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో సెన్సిటివిటీ చెప్తాను. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ హియర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. వన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ వాట్? లీనియారిటీ. వాట్ ఇస్ ఇట్? లీనియారిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ వాట్? లీనియారిటీ. ఇదేదో చెప్తాను చూడండి. ఒక ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ తీసుకున్నానమ్మా. గెయిన్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 100 వోల్ట్ పర్ వోల్ట్. వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ ఇది. పునీత్, ఇది వోల్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ ఎలా చెప్పాను? వోల్ట్ పర్ వోల్ట్. యాక్టివ్ పారామీటర్ అనేది. యా, యాక్టివ్ పారామీటర్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ గెయిన్, అంతేనా కదా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు పునీత్, ఇక్కడ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ బేసికల్లీ హియర్ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేస్తున్నాను పునీత్. ఇక్కడ నువ్వు గమనిస్తే విఔట్ మ్యాక్స్ పునీత్ 5 ఉంది సార్. what does it mean? Your output voltage can't grow beyond what? 5. And here I have shown -5 volt. Your output voltage can't go below what? -5. ఇది సర్క్యూట్ యొక్క బిహేవియర్ అనమాట. అంటే అది సప్లై నుంచి కావచ్చు, దానికంటే ఇది లిమిట్ అనమాట, లిమిట్స్. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఈ యాంప్లిఫైర్ ఇది జీ అనే యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ 100 ఉంది. దీని లీనియర్ రేంజ్ ఎంత ఉందో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. గమనించి ఇక్కడ Vout y is equal to ఎలా ఉంది పునీత్? ఇది y is equal to mx టైప్ కదా ఇది? ఎస్ సార్. దిస్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ వాట్? ఆరిజిన్. ఫైన్. పునీత్, y ఎంత? 5 వోల్ట్ పునీత్. ఎస్ సార్. x ఎంత? Vin is equal to 5 వోల్ట్ డివైడ్ బై 100. సో 5/100 ఎంత అవుతుంది? 50 మిల్లీ అవుతుంది. ఎంత అవుతుందమ్మా? 50 మిల్లీ. అది రివర్స్ డైరెక్షన్ కూడా ఇక్కడ ఎంత? -5 అప్పుడు ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది ఇది? -50 మిల్లీ. -50 మిల్లీ. ఈ స్లోప్ ఎంత పునీత్ ఇక్కడ? 100 సార్. 100 G, అదే దాని స్లోప్. పునీత్, ఇక్కడ స్లోప్ ఎంత? 0. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ కూడా 0. వెరీ గుడ్ పునీత్. వాట్ ఈస్ ద లీనియారిటీ రేంజ్ ఏంది? ఏ రేంజ్ లో ఇది లీనియర్ గా ఉంది? ఆరిజిన్ నుంచి ఇటువైపు 50, లెఫ్ట్ వైపు ఆరిజిన్ నుంచి రైట్ సైడ్ 50. టోటల్ హౌ మచ్ చేంజ్ హియర్? 100 సార్. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ is linear in the range of what?
100 milli. 100 మిల్లీ వోల్ట్ దీని రేంజ్. ఈ రేంజ్లో దాని లీనియారిటీ రేంజ్ ఎంత అంటే 100 మిల్లీ వోల్ట్. పునీత్, నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్ in a closed loop. In what? A closed loop. అర్థమైందా పునీత్? పునీత్ అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. బట్ ఇక్కడ నేను జీ అని తీసుకున్నాను, Infinite, sir. ఇన్ఫినిట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ థింగ్ ఏంటంటే జీ సమ్ వాల్యూ 100 పెట్టి హెచ్ సమ్ వాల్యూ పెడితే జీ బై 1 ప్లస్ జిహెచ్ అయితే అది ఒక సమ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దట్ వన్ ఐ హావ్ కెప్ట్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ పునీత్? ఎంత పెట్టాను? ఇన్ఫినిట్ పెట్టేసి. ఓకేనా పునీత్? ఇక్కడ Infinite, sir. ఓకే 100 అని పెట్టచ్చు. ఓకే, నియర్లీ. సో ఇది ఎంత అవుతుందంటే పునీత్, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5 కదా. ఇప్పుడు చూడు ఎంత అవుతుంది, జిఎఫ్ ఏమవుతుంది, 1/h కదా. ఇక్కడ ఎంత 5 వస్తుంది. Yes, sir. ఇప్పుడు చూడు పునీత్, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ఇట్? జిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు విఅవుట్ బై విఇన్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5. అంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్. అంతేనా? గెయిన్ ఎంత పునీత్ ఇక్కడ? 5, sir. 5. యాంప్లిఫైర్ లో ఎంత మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఎంత? 5 వోల్ట్. అంతేనా పునీత్? ఇది -5 వోల్ట్. విఇన్ విఅవుట్ డ్రా చేస్తున్నాను పునీత్. స్లోప్ ఎంత పునీత్? ఇప్పుడు గెయిన్ ఎంత? 5. అంతకుముందు ఎంత? 100 కదా. Yes, sir. 100, sir. అంతేనా పునీత్? అంతకుముందు ఎంత వచ్చింది? 100 కదా. Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఎస్, సో అట్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ విఇన్ ఇది 5 వోల్ట్కి వెళ్తుందో చూస్తున్నాను. ఓకేనా? Yes, sir. సో విఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఅవుట్ బై 5. జిఎఫ్ ఎంత? 5. సో విఅవుట్ 5 ఎప్పుడు వెళ్తుందమ్మా? When Vin is 1 volt. when Vin is 1 volt actually. సో ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తే ఇటువైపు అంటే ఎంతకి వెళ్తుంది? -1 volt. -1 వోల్ట్. సో లీనియారిటీ రేంజ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 2 volts, sir. 2 వోల్ట్. అంటే ఒక క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ లో పెట్టిన తర్వాత పునీత్ దాని గెయిన్ ఏమైపోయింది మనకు? 100 నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేసింది పునీత్? 5, sir. 5. యాక్చువల్లీ నువ్వు చూస్తే ఇది 100/1 ప్లస్ 100 ఇంటూ 1/5 ఎంత వస్తుంది పునీత్? చెప్పు ఒకసారి. 100/21 ఎంత వస్తుంది పునీత్? ఇది 4.9 4.76. 4.76. అది ఇక్కడ నేను కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు ఆ 4.76 బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను ఇలా పెట్టుకుని 5 పెట్టుకున్నాను పునీత్ ఇక్కడ. Yes, sir. ఓకేనా? రేపు నెక్స్ట్ అది డ్రా చేసేటప్పుడు అది కూడా అది తీసుకుంటాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడు లీనియారిటీ రేంజ్ ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా? Yes, sir. Increases. క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ ఎంతమ్మా? ఓన్లీ ఎంత? ఇక్కడ మాక్సిమం ఎంత ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు? 100 మిల్లీ ఇవ్వచ్చు. 100 millivolts. ఇక్కడ ఎంత ఇవ్వచ్చు? 2000 millivolts. హౌ మచ్? 2000. అంతేనా? Yes, sir. సో ద థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంప్రూవ్స్ లీనియారిటీ రేంజ్. సో ఇక్కడ చూపించాను చూడు, ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్, దీని లీనియారిటీ రేంజ్ ఎంత? ఇంతే ఉంది. ఓకేనమ్మా? అదే క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అయితే చూడు లీనియారిటీ రేంజ్ పెరిగిందా లేదా? Yes, sir. ఇది క్లోజ్ లూప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇది ఓపెన్ లూప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో దిస్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వాట్? దేంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఇది? Negative feedback, sir. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అర్థమైందా వీరబాబు? Yes, sir. దిస్ ఇస్ ఇట్ ఫర్ టుడే. నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో చెప్తారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో?
సార్ సో 1 సెకండ్, మేము ఫైనల్ డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఇదమ్మా, గెయిన్ ఎర్రర్ డిస్కస్ చేసాము, పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ లూప్ గెయిన్ అయితే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఎలా అయితే డ్రాప్ అయినా కూడా జిఎఫ్ మాత్రం కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, అంటే దీని బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంప్రూవ్ అవుద్ది. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, అర్థమైందా ఇది? ఎస్ సార్. హలో, ఎస్ సార్. అదే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఇది. ఇస్ ఇట్ ఓకే? షల్ ఐ షేర్ దిస్? ఎస్ సార్. You having class, right? Okay. You can switch on to the next class.